सतगुर दी साजी ते निवाजी साध संगत जी, अपनी मन बिरती एकागर करन लई, रसना पितर करन लई सारे माई पाए गज के आखो धन श्री सतगुरु दे सिंह जी। साध संगत जी, श्री गुरु नानक देव जी ने तिलंग राग दे विच फरमाया है कि सरम तरम दोए छप खलोए कूड़ फिरे प्रधान वे ला लो। ये सतगुरु जी ने 500 साल पहला दी हालत वर्णन कीती है कि उस वेले शर्म ते धर्म दोनों ही इस तरह छुप गए सन कि किते भी वो दिसदे नहीं सन ते झूठ जिहड़ा कूड़ सी ये प्रधान बन के सारे पासे छा रहा सी। देखिया जाए तो इस वेले उस समय नालों भी ज़्यादा कूड़ जानी कि झूठ प्रधान बन के छा रहा है। संसार विच हमेशा ही पॉजिटिव दे नाल नैगेटिव दा साथ रहा है। जिस तरह देवतियां नाल दैंत भी साज दिते, धर्म दे नाल अधर्म भी नाल ही चलदा आया है। ये अकाल पुरख दी खेड़ है। वो सारे चाहुंदा ते सारियां नूं साधु ही बना दिंदा, पर उसदी एक खेड़ नहीं सी बननी। जिस तरह जे चिट्टा रंग उगाड़ना होवे ना, उस दे नाल थोड़ा जिहा काला रंग भी जरूरी है। जे अधर्मी ना हुंदे, पाप करन वाले ना हुंदे ते अकाल पुरख ने किहदे वास्ते अवतार धारने सी ते किस तरह गौ गरीब दी रक्षा करनी सी ते इतिहास बनने सी ते सानू सच झूठ दा ज्ञान देना सी। जिस तरह बाणी दे विच फरमाया है कि सिरजे दानो देवते तिन अंदर बाद रचाया, तहीं दुर्गा साज के दैंतां दा नाश कराया। कि भाव कि आप ही अकाल पुरख ने दैंत राक्षस साज दिते, आप ही देवते अते दैंतां दे विच लड़ाई करवा दिती ते फिर आप ही दुर्गा साज के दैंतां दा नाश करवा दिता ते धर्म दी रक्षा कीती, जानी कि सच दी रक्षा कीती। जिद्दां बाणी दे विच लिखिया है कि हर जुग जुग भगतों पाया, पैज रखदा आया राम राजे। हर युग दे विच भगतां दी, धर्मी पुरुषां दी परमात्मा रक्षा करदा आया है, सच्चे लोकां दी मदद करदा आया है। ये अकाल पुरख दी खेड़ है। साडे लई दो रस्ते हन जिन्हां ते असी जा सकदे हन, सच दे जां झूठ दे। सानू सारी गुरबाणी दे विच साडे सारे गुरु साहिबान ने दस्सिया है कि दोनों ही रास्ते हैं जिन्हां दे उपर तुसी चल सकते हैं और इन्हां दे फायदे की हैं ते नुकसान की हैं। जिस तरह सतगुरु जी सच बारे ही फरमाते हैं कि सच्चे मार्ग चलदियां उस्तत करे जहान, कि सच्चे राह ते चलण वाले पुरुष जो हुंदे हैं उन्हां दी जहान दे विच दुनिया विच उस्तति हुंदी है। साडे महापुरुष संत महात्मा गुर पीर सानू यही मत दिंदे आए हैं कि असी सच नू अपनाइए कि ए मन प्यारिया तू सदा सच मान ले, क्योंकि कि सच्चा सच्चो सच पतीजै। जिहड़ा अकाल पुरख है वो सच्चा है ते सच ते ही पतीजदा है, यानी कि सच ते ही वो खुश हुंदा है। फिर सवाल ये उठदा है कि सच है कि इसदा बड़ा ही सिद्धा ही मतलब है, भाव है कि सच वो हुंदा है जिस दे विच कोई भी मिलावट ना होवे, जिस विच कोई झूठ ना होवे, कुछ भी नकली ना होवे, वो जो समा पा के बदलदा ना होवे, वो हमेशा स्थिर रहिंदा है, अटल रहिंदा है। जिस तरह परमात्मा अकाल पुरख आद सच जुगाद सच हैप्पी सच नानक होसी भी सच, जा आद अंत एक ही अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा, वो आद तो लैके अंत तक स्थिर रहिंदा है, अटल रहिंदा है, सच रहिंदा है। फिर जिस तरह आपां रंग दा एक प्रमाण लै लईए छोटा जिहा कि असी थोड़ा जिहा काला रंग चिट्टे दे विच मिला दईए ते फिर देखिए वो फिर जिहड़ा रंग है वो फिर चिट्टा नहीं रहिंदा, वो ग्रे रंग बन जाता है। जिहड़ा सच्चा ट्रू रंग हुंदा है ना, उस दे विच किसी तरह की कोई मिलावट नहीं हुंदी। जिस तरह फिर एक झूठा रंग हुंदा है और एक सच्चा रंग हुंदा है।
ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੱਪੜਾ ਪਾਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਲਿਥਦਾ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰੰਗ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਚਾੜੋ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਝੂਠ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਓਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਖਾਲਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਝੂਠੀਆਂ ਗਲਤ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਖਾਲਸ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੱਚਾ ਪੰਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਜਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੋਲੀਏ ਸੱਚ, ਧਰਮ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਏ। ਇਹ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਤੁਕਾਂ ਉਚਾਰੀਆਂ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਲਈ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬੋਲੀਏ। ਸੋ ਧਰਮ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਝੂਠ ਤੋਂ ਉਤਪਤ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰ ਦੱਸੇ ਵਾਟ ਮੁਰੀਦਾ ਜੋ ਲੀਏ, ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਾਟ ਜਾਣੀ ਕਿ ਰਸਤਾ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਲੀਏ ਜਾਣੀ ਕਿ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। जिस तरह किसी ने लिखा है कि झूठ कहूं तो लफ्ज़ों का दम घटता है, झूठ कहूं तो लफ्ज़ों का दम घटता है, सच कहूं तो लोग खफा हो जाते हैं। कि जिहड़ा झूठ है उसदे लफ्ज़ां दे विच दम नहीं है, ताकत नहीं है, क्योंकि जिहड़ा झूठ हुंदा उहदे विच ताकत नहीं हुंदी, बल नहीं हुंदा, चलाकी बहुत हुंदी है, फुर्ती बड़ी हुंदी है, पैर नहीं ਹੁੰਦੇ ਉਸਦੇ। ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਲਾਈਨ 'ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸੱਚ ਉੱਥੇ ਬੋਲ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਖੁੱਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਬੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਝੂਠ ਵੱਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਝੂਠ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਝੂਠ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਝੂਠ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਰਾਮੇ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਪਿਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡਰਾਮਿਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਕੀਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਲਮਾਂ ਜਾਂ ਡਰਾਮੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਕੀਕਤ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਰਧ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਝੂਠ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਸਾਡੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਸਾਧਾਂ ਦਾ ਸਾਂਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਭੇਸ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਿਮਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੀਨ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਸਾਧਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰਦਾ ਇਸ ਸੱਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ 5ਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਂਗ ਬਣਾ ਕੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਟਕਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਨ ਚੇਲੇ ਨੱਚਣ ਗੁਰ, ਪੈਰ ਹਲਾਇਨ ਫੇਰਨ ਸਿਰ, ਉੱਡ ਉੱਡ ਰਾਵਾ ਝਾਟੇ ਪਾਏ, ਵੇਖੇ ਲੋਗ ਹੱਸੇ ਕਰ ਜਾਏ, ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲ, ਆਪ ਪਛਾੜੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ, ਗਾਵਨ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਵਨ ਕਾਨ, ਗਾਵਨ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਹਨ ਨਾ ਉਹ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨੱਚਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਕੇ ਮੁਕਟ ਪਵਾ ਕੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੱਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਨੱਚਦੇ ਹਨ ਉਹ ਧੂੜ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਹੱਸਦੇ ਹਨ, ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਲੋਕ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖੇ ਆਏ ਆ। ਔਰ ਗਾਵਨ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਵਨ ਕਾਨ, ਗਾਵਨ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਾਂਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੋਪੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਉਦੋਂ ਸੀਤਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ, ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਧਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਜਿਆ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਕਿ ਝੂਠ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਕੱਚੇ, ਕੱਚੀ ਆਖ ਵਖਾਣੀ, ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਕਰਹਿ ਰਸਨਾ, ਕਹਿ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਇਹ ਝੂਠੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵੀ ਝੂਠ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵੀ ਝੂਠ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਝੂਠੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਝੂਠ ਹੀ ਝੂਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਝੂਠ ਹੀ ਝੂਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਝੂਠ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਝੂਠ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀ, ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜੇ।
ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਸ ਝੂਠ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਝੂਠੇ ਗੀਤ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਨਹੀਂ, ਖਰਬਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨੋਟੰਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਡਰਾਮੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗੀ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਟਿਕਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਰੀਬਨ 3 ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਚਲੋ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਰੀਬਨ 6-7 ਘੰਟੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਸੇ ਦਾ, ਦਿਮਾਗ ਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ, ਕੰਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਾਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠ ਦਾ ਪਾਸਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇਸ ਝੂਠ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਤੂੰ, ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਤੂੰ, ਉਹ ਦੇਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਵੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਟਰ ਟਰੂਥ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਪਰਦੇ ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਡਰਾਮਿਆਂ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਝੂਠ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਝੂਠ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਕਰੀਨ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉੱਲੂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉੱਲੂ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਦੂਸਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੀ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਕਿੰਨਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਔਰ ਸਮਝਦਾਰ ਹਾਂ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੋਟੇ ਕੋ ਖਰਾ ਕਹੇ, ਖਰੇ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੇ, अंधे को पारखू, अंधे का नाव पारखू, कली काल विडाणे, सूते को जागत कहे, जागत को सूता, जीवत को मुआ कहे, मुए नहीं रोता, आवत को जाता कहे, जाते को आया, पर की को अपनी कहे, अपनों नहीं पाया, मीठे को कौड़ा कहे, कड़ुए को मीठा, राते की निंदा करे, ऐसा कल में डीठा। यानी कि कलयुग ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਕੋ ਸਤ ਕਰੇ ਸੋ ਸੀਜੇ, ਤਪ ਕਰ ਤਪ ਨਾ ਹੋਈ, ਜੇ ਕੋ ਨਾਉ ਲੈ ਬਦਨਾਵੀ, ਕਲ ਕੇ ਲਖਣ ਲਈ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਇਸ ਕੂੜ ਔਰ ਝੂਠ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਤਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਸੱਚ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਦਨਾਮੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਯਾਰ ਕੱਲ ਤਾਂ ਹਲੇ ਇਹ ਉੱਧਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, 900 ਦੂਸਰਾ ਚੂਹਾ ਖਾ ਕੇ ਹੁਣ ਬਿੱਲੀ ਹੱਜ ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਾਕਾਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੈ ਹੁਣ ਸਾਧੂ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਸਾਧੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਲੱਖਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਗਲੀ ਅਖੀਰਲੀ ਤੁਕ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਲ ਕੇ ਲੱਖਣ ਇਹ ਲੱਖਣ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੱਗਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹ ਚੱਲੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਿੱਖ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਸੱਚ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਦੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਸੱਚ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਾਕ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਖਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਇਸ ਵੱਲ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦਈਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮੁਰਦਾਰ ਖਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਸੁਣਦੇ ਆ, ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲ ਮੁਰਦਾਰ ਖਾਏ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਰਦਾਰ ਖਾਣ ਜਿੰਨਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁਰਦਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਮੁਰਦੇ ਜਾਨਵਰ ਜਾਂ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਮੁਰਦਾਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਝੂਠ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮੁਰਦਾਰ ਖਾਣ ਜਿੰਨਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਝੂਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਝੂਠ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਰੱਖੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖ ਇੱਦਾਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਝੂਠ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜੇ ਪੋਸਟਰਸ ਬਣਾ ਕੇ, ਕੈਸਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਸੀਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਤੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਰੰਗ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੈਸੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਾਏ ਝੂਠ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਲ ਪੂਜਲ ਸਬਗਲ ਸਮਾਦੰ ਮੁਖ ਝੂਠ ਵਿਭੂਖਣ ਸਾਰੰਗ। ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਧੂ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਲੰਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰ ਲਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਛ 'ਚ ਲੁਕੋ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤੁਕ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੁਖ ਝੂਠ ਵਿਭੂਖਣ ਸਾਰੰਗ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਨੇ ਮੰਗਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਣਾਇਆ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਹਨ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਮ ਹਨ ਉਹ ਉੱਡ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਤੇ ਰੋਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਤੇ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਧਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤਲੀਆਂ ਤੇ ਰੋਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਤੇ ਰੋਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਰੋਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਦਾਂ ਹੈ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਥ ਮਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਝੂਠ ਵਿਭੂਖਣ ਸਾਰੰਗ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਾਰੰਗ, ਸੋਨੇ ਦੇ, ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਝੂਠ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਖੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਪੁਰਸ਼ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਇਦਾਂ ਕਰੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲੂ ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੀ, ਮੇਰੀ ਬੈਕਿੰਗ ਕਰੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬੈਕਿੰਗ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸੇਠ ਪਾਸ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸੇਠ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਆਦਮੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰਨ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੈਰ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿੰਨ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਕੰਨ ਵੀ ਬਿੰਨ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਸਿੰਘ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੀਰ ਨਾਲ ਬਿੰਨ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੈਰ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੰਨ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਰ ਮਾਰਦਾ ਹੋਊ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਕੰਨ ਬਿੰਨ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿੰਘ ਬਿੰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੋਊ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੀਰ ਹੋਊਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਪੂਰੀ ਬੈਕਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰਨ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੁਜਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਖਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੀਰ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿੰਨ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਝੂਠ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਗੱਲ? ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤਕੜਾ ਸਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਚੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਉੱਪਰ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਟਾਹਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੀਰ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਬਾਬ ਬਣ ਕੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਦੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਕਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਉਹ ਰੋਡ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਰੋੜਾਂ ਕੀ ਕਰੀ ਵਿਛਾਈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋੜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਛਾਈ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਹ ਰੋਡ ਬੜੇ ਤਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਰਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਤਿੱਖੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਬੜੇ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਉਹ ਰੋਡ ਖਾਧੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇਹਨੇ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਲੋਹਾ ਜਾ ਕੇ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਵੱਜਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਟਕਰਾਓ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੋਂ ਚੰਗਿਆੜਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਕਿਆ ਘਾਹ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਕਬਾਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਝੂਠ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪਖੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪਰਪੰਚ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਬੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਝੂਠ ਹੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਝੂਠ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਵਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪਰਪੰਚੀ ਪਖੰਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੂਕ ਮਲ ਹਾਰੀ ਗਜ ਗਧਾ ਵਿਭੂਤ ਤਾਰੀ ਗਿਦੋਆ ਮਸਾਨ ਬਾਸ ਕਰਿਓਈ ਕਰਤ ਹੈ ਕੁੱਗੂ ਮਟ ਵਾਸੀ ਲੱਗੇ ਡੋਲਤੇ ਉਦਾਸੀ ਮ੍ਰਿਗ ਤਰਵਰ ਸਦੀਵ ਮੌਨ ਸਾਧੇ ਹੀ ਮਰਤ ਹੈ ਬਿੰਦ ਕੇ ਸਦਈਆ ਤਾਹੇ ਹੀਜ ਕੇ ਬਡਈਆ ਦੇਤ ਬੰਦਰਾ ਸਦੀਵ ਪਾਏ ਨਾਗੇ ਹੀ ਫਿਰਤ ਹੈ ਅੰਗਨਾ ਅਧੀਨ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ में प्रवीण एक ज्ञान के बहीन शिन कैसे के तरत है। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ
ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘੋਰੀ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਗੰਦ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰ ਹਨ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੰਦਗੀ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸੂਰ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੰਦਗੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮਸਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਗਿੱਧ ਤਾਂ ਬਿੱਜੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਸਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਘੁੱਗੂ ਮੱਠ ਵਾਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਉੱਲੂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਭੂਤੀ ਲਾ ਲਈਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੀ ਉਤੁਕ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਗਜ ਗਧਾ ਵਿਭੂਤਧਾਰੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਸਵਾਹ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਟਰਨ ਪਟਰਨ ਉੱਪਰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਹਾਥੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸਰਾ ਗਧੇ ਹਨ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਡੋਲਤ ਉਦਾਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਦਾਸ ਜੇ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮ੍ਰਿਗ ਹਨ, ਉਹ ਹਰਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਦਾਸ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੌਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਕਰੀ ਜਾਣੇ, ਮੌਨ ਸਾਧੇ ਇਮਰਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੰਦ ਕੇ ਸਦਈਆ ਤਾਹੇ ਹੀਜ ਕੇ ਬਡਈਆ ਦੇਤ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਚਲਰ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਫਿਰ ਹਿਜੜੇ ਵਧੀਆ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਾਂਦਰ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹਨ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰਾ ਅਗਿਆਨ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜੇ ਪਏ ਹਨ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜੇ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਝੂਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਕਵਿਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭੂਤ ਬਨ ਚਾਰੀ ਸ਼ਿਤ ਸੋਨਾ ਸ਼ਬੇ ਦੁੱਧਾ ਤਾਰੀ, ਪੌਣ ਕੇ ਹਾਰੀ ਸੋ ਭੁਜੰਗ ਜਾਨੀਅਤ ਹੈ, ਤਿਨ ਕੇ ਪਛਈਆ ਤਨ ਲੋਭ ਕੇ ਤਜਈਆ, ਤੇ ਤੋ ਗਵਨ ਕੇ ਜਈਆ ਬ੍ਰਿਖ ਭਈਆ ਮਾਨੀਅਤ ਹੈ, ਨਭ ਕੇ ਉਡਈਆ ਤਾਹੇ ਪੰਛੀ के बडैया देत, बगुला बिड़ाल ब्रिक ध्यानी ठानियत है, जे तो बड़े ज्ञानी तिनों जानी पे बखानी ना है, ऐसे ना परपंच मन भूल आनियत है। सच्चे पातशाह जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਭੂਤ ਆ, ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਹੀ ਪੀ ਕੇ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੱਚੇ ਵਧੀਆ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਹਵਾ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੌਣ ਕੇ ਆਹਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੱਪ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਣ ਕੇ ਪਛਈਆ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਘਾਹ ਫੂਸ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰਾ ਬੌਲ ਤਾਂ ਗਊ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਧੀਆ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਕਈ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕੋ ਜੀ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟ ਕੇ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਗਿਆੜ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵਧੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੰਛੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਡਰਾਮੇ, ਇਹ ਪਰਪੰਚ, ਇਹ ਝੂਠ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰਪੰਚ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦਾ ਹਾਂ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਰਪੰਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਡਰਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਲਿਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਕੀਏ ਕੋ ਕਾਜਾ ਪ੍ਰਭ ਲੋਗਨ ਕਹਿ ਆਵਤ ਲਾਜਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅੱਛੇ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਲਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਮਦਾਇਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਕਈ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿਣੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਔਰ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 100 ਵਾਰ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗੱਲ 2-3 ਵਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਹੈ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਅਧਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਪ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਠੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਸੱਚ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ, ਉਸ ਸੱਚੇ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ ਲੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ਼। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਉਗਾੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਨਕ ਜੀਓ ਪਾਏ ਕੇ ਲਿਖ ਨਾਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਸੱਚੋ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੇ, ਚੁਣ ਵਕ ਕੱਢੇ ਜਜ ਮਾਲਿਆ, ਥਾਉ ਨਾ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆਰ, ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਦੋਜਗ ਚਾਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਰਤੇ ਸੇ ਜਿਣ ਗਏ, ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ, ਲਿਖ ਨਾਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ, ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੋਂ ਇਹ ਜੀਵ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨ ਨੂੰ ਧਰਮ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੱਚੋ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸੱਚ ਦਾ ਅਤੇ ਝੂਠ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੋ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੇ, ਚੁਣ ਵਕ ਕੱਢੇ ਜਜਮਾਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਝੂਠਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਥਾਉ ਨਾ ਪਾਇਣ ਕੂੜਿਆਰ, ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਦੋਜਗ ਚਾਲਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪੁਰਸ਼, ਕੂੜਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨੱਠੀਏ। ਥਾਉ ਨਾ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਲੁਕਣ ਨੂੰ, ਕਿੱਥੇ ਲੁਕੀਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਰਤੇ ਸੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਠੱਗੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਨਾਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਧਰਮ ਰਾਜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨਾ ਝੂਠ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਝੂਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਚ ਫਸੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਝੂਠ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰੀਬਨ ਤਬਾਹ ਕਰ ਲਈ। ਝੂਠ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਸੋਗੇ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੀ ਕੋਈ ਗੌਸਿਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ये इन्ना खतरनाक झूठ है, इन्ना खतरनाक झूठ है, इसने सारे परिवारां दे विच दरारां पा दित्तियां, इन्हां ने सोसाइटियां 'च दरारां पा दित्तियां, इन्हां ने देश पाड़ के रख दिते। बड़ी सीधी जी गल है, किसी ने आके आप जी नूं आख दिता कि हाँ भी वो फलाना आदमी आप जी नूं ये आखदा है, तुसी नहीं विचारिया कि हाँ भी उसने ये गल आखी है या नहीं आखी है, सच है या झूठ है। तुसी क्योंकि झूठ सुनन दे इन्ने असी आदी हो गए, असी उस नूं एक्सैप्ट कर लेना, एक्सैप्ट करके असी उहदे उपर सीधी एक्शन लै लेनी कि हाँ भी उस बंदे ने ये गल आखी क्यों मैनूं, मैं हुण काम कर देना, उहदा एक्शन लै लेनी। तो फिर ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਇਦਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸਲੀ ਤਾਰ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਕਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ। एक इदां दी एक छोटी जी चीज़ करके साडी सारी दुनिया दे विच थां थां लड़ाइयां हो रही, सिर्फ किस करके कि सानू जिहड़ा सच है सानू अच्छा नहीं लगता। असी झूठ नूं इन्ना एक्सैप्ट कर लैंदे हां कि असी सच वल नूं तुरदे नहीं, असी अपनियां जिंदगियां बर्बाद कर लैंदे हां। फिर इस तो निकलिया किदां जाए, असी इस तो बचीए किदां? तो सच्चे पातशाह जी इसका आप ही जवाब दिंदे हन। सच्चे पातशाह फरमाउंदे हन, सच्चा साहिब एक तू, सच्चा साहिब एक तू जिन सच्चो सच वरताया। कि वो अकाल पुरख जिहड़ा, वो सतगुरु जिहड़ा है, वो एक सच्चा है और उसने ही सारे पासे इस सच का वरतारा किया है, सच ही वरताया है। जिस तू देह तिस मिले सच, जिन्हों वो अकाल पुरख सच दिंदा है ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਵਾਬ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ, फिर जो मिल जाता है वो फिर कृपा इस तरह की करता है कि जिहड़ा सच है वो हिरदे दे विच समा जाता है। पर जिहड़ा मूर्ख हुंदा है वो नहीं इस चीज़ वाल नूं तुरदा। वो फिर उहदा की हुंदा है कि मूर्ख सच ना जाणनी मनमुखी जन्म गवाया, वो फिर ਉਹਦਾ जन्म इदां ही जाया जाता है। तो सतगुरु जी आप ही कृपा करते हैं, कहते विच दुनिया काहिया, तो दुनिया दे विच आउण दा फायदा ही की होया, क्योंकि सच सबना होए दारू पाप कड्डे धोए नान वखाणे बेनती जिन सच पल्ले होए। जिहड़ा सच है ना, ये सारे जिन्ने भी साडे प्रॉब्लम्स हैं जिन्हां दे विचों असीं लंघ रहे हैं इस वेले दुनिया, उन्हां दा सारियां दी ये दुआ है। तो फिर सानू की करना चाहिए है? उस सतगुर नूं मिलना चाहिए है, उसके चरणों दे विच अरदास करनी चाहिए कि सच्चे पातशाह ये जिहड़ा सारे पासे झूठ का इन्ना पसारा होया है, सारे पासे असीं झूठ दे विच गचा गच फसे पे हैं, सानू इहदे विचों कढ, सानू सच दी रोशनी वल नूं लैके जा, सानू सच दे पासे लैके चल। क्योंकि इस वेले दुनिया दे अंदर इस तरह की हालत है कि सच काल कूड़ वरतिया कल कालक बेताल, इस तरह का हालत हुई है दुनिया दे विच कि सच जिहड़ा है ना उहदा काल पिया होया है। जानी कि किसे पासे दिसदा नहीं, तो कूड़ कहंदे सच काल कूड़ वरतिया, सिर्फ कूड़ दा वरतारा होया पिया है। तो कल कालक बेताल, ते लोग झूठ च फस के काले काम करते हैं, झूठ दे काम करते हैं, तो फिर वो आदमी तो बेताल जानी कि भूतने बनते जा रहे हैं। तां करके सच्चे पातशाह कृपा करन, सानू इस चीज़ तो साडी रक्षा करन। क्योंकि इस वेले जिद्दां है ना कि सानू जो साडी हालत हुई है मन की स्थिति, सानू कूड़ मिठा लगता है। कहंदे ना कूड़ मीठा कूड़ माखियो कूड़ डोबे पूर, नानक वखाणे बेनती तुद बाज कूड़ो कूड़। भाव के सानू जिहड़ा कूड़ मिठा लगता है, सानू मक्खन लगता है, इहदे करके दुनिया डुब रही है। सिर्फ वो अकाल पुरख है, सतगुर है जिहड़ा उस कूड़ तो रहत है। सो असी सारे हथ जोड़ के उस सतगुर दे चरनां दे विच अरदास करिए, सच्चे पातशाह
ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਸੱਚ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਓ। ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਆਪਾਂ ਸਭ ਕੋ ਅਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਿਨ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਰ ਮਿੰਟ ਤੇ ਹਰ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਆਪ ਝੂਠ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਇਹ 'ਚੋਂ ਕੱਢੋ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੜ ਲਾਓ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਪ ਸਾਰੇ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੋ, ਮੇਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।